जय गुरुदेव मित्रों। परमात्मा दरेक ने सुख शांति आपे तेवी परमात्मा ने प्रार्थना। मित्रों, आजे संत बहादुरदासनी वाणी छे। कहे छे, आनंदनी हेली उभराणी मारा संतो भाई, आनंदनी हेली उभराणी रे होजी। आनंदनी हेली मित्रों, जेवी रीते लगातार सतत 10-12 दिवस एक धारो वरसाद चालू रहे छे ने आपणे हेली कहता होय छे। मतलब सतत जे वस्तु चालू रहे तेने हेली कहेवाय। तो अहींया आनंदनी हेली कीधी छे। मतलब सुरतानी अंदर शब्दनी हेली, आत्मानी अंदर परमात्मानी आनंदनी हेली। आनंद ही आनंद, जे आनंद बंध ज न थाय एने हेली कहेवाय। आ वरसाद तो अमुक टाइमे बंधाई थई जाय 10-12 दिवस में। आ आनंदनी जे हेली छे मित्रों, ते बंध थती ज नथी। ए उभराणी आपणे दूध जेम चूल्हा पर मूकीए छीए, दूध उभराय अने बहार निकळवा मांडे, एवी ज रीतना आ उभराणी हेली हमाय नहीं क्या एना आनंदनो पार नहीं। अने ए आनंदनी हेली पछी उभराणी बार उभराणी लोकोने खबर पड़ी कि आ तो निजानंद परमानंदना आनंद में मस्त छे। बार उभराय तो ज खबर पड़े ने के दूध जेम तपेलीनी बहार निकली जाए तो ज खबर पड़े कि दूध उभराई गयुं। एवी ज रीतना आनंदनी हेली उभराणी अने पोतानी मस्ती में ज्यारे बहादुरदास आवी गया त्यारे बधाने खबर पड़ी गई। कहे छे हवे, चंद्र सूरज तो वाघर नाही, नहीं पवन नहीं पाणी, अष्टकूड़ पर्वत उसकर नाही, नहीं वेद नहीं वाणी। वाह! चंद्र सूरज तो वाघर नहीं, मतलब मित्रों चंद्र डाबी नाड़ी, सूरज जमणी नाड़ी, वो घर नहीं। मतलब श्वासोश्वासनी क्रियाथी पण उपरनी वात करी रह्या छे। अने डाबी आंख चंद्र, जमणी आंख सूर्य, तो एनो अर्थ ए थाय छे कि आकाशथी पण ए उपरनी वात करी रह्या छे कि ए घर नथी। नहीं पवन नहीं पाणी, ए घरे पवन पण नथी अने पाणी पण नथी। मतलब श्वासोश्वासनी क्रिया रूपी जे पवन छे एनाथी ऊपर उठे छे, ने पाणी पण नथी। तो आनो अर्थ तो ए थाय छे देहथी विदेय थवानी आ वात करी रह्या छे। तो कई रीते देहथी विदेय थवुं तेना विषे हवे आगळ कहे छे। अष्टकूड़ पर्वत उस घर नाही, नहीं वेद नहीं वाणी। अष्टकूड़ पर्वत मतलब 8 कूड़, धरती आकाश वायुजन अग्नि 5 ने रजोगुण तमोगुण सत्यगुण 3 गुण पर्वत। पर्वत आ देह ने पर्वत कीधो छे। उस घर नाही, तो न्या 5 तत्वनुं आ पूतळुं अने 3 गुण पण ए घरे नथी। नहीं वेद नहीं वाणी, ए घरे वेदों ने जाणी, वेदनु ज्ञान जाणी पछी वेदोथी ज्यारे आगळ वधे छे त्यारे ए वाणी में पहुँचे छे। पछी वाणी थी पर थई जाय छे, निर्वाणी पहुँची जाय छे।
વેદોને સમજીને પણ છૂટી ગયા, વાણીને સમજીને પણ છૂટી ગઈ અને નિર્વાણી પદની અંદર સમાણી. વાહ! દુનિયા વાણી તો છે જ ને મિત્રો. બહુ ઊંચી વાત છે મિત્રો આ ભજનની. પણ પહોંચવું કઈ રીતે, એના માટે બહાદુરદાસ સરળ અને સીધો રસ્તો બતાવે છે, હાનિ રહિત. કહે છે, સોહમ વચને સાધીને જોતા, નિર્ગુણ જાત જણાણી રે હોજી. અધર તખત પર આપ બિરાજે પોતી પુરુષ પુરાણી. વાહ! સોહમ વચને સાધીને જોતા હોય. જો મિત્રો અહીંયા સોહમને વચન કીધું છે. હું ઘણીવાર કહું છું કે સોહમ એ જ સુરતા છે, સોહમ એ જ વચન છે. અને યથાર્થ વચન માતા પાનબાઈના મત પ્રમાણે, ગંગા સતી માતાના મત પ્રમાણે યથાર્થ વચનને પરમાત્મા કીધો છે અને વચનને સુરતા કીધી છે. સુરતાને સોહમ પણ કહેવાય છે. તો આ સોહમ વચને સાધીને મતલબ જ્યારે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાની અંદર ચાલતો જે સોહમ શબ્દ છે, સાધીને મતલબ ત્યાં એને સિદ્ધ કરવાનો છે. મનને ત્યાં જોડી, મનને ખતમ કરી, સોહમ શબ્દને પ્રગટ કરી, સાધી મતલબ સિદ્ધ કરી લીધો. સોહમ શબ્દ જ્યારે પ્રગટ થઈ જાય છે ત્યારે સોહમ શબ્દને પ્રગટ કરી મતલબ સ્વયં પોતે સુરતા અવસ્થામાં આવી સોહમ વચન, સોહમ એ જ આત્મા, સોહમ એ જ સુરતા, સોહમ એ જ વચન, વચન કહેતા વાણી, વાણી કહેતા શબ્દ, એ જ સોહમ શબ્દ. એને સાધીને જોતા મતલબ એને સિદ્ધ કરીને જોતા, નિર્ગુણ જાત જણાણી. ત્યારે ખબર પડી કે હું રજોગુણ, તમોગુણ ને સત્યગુણ અન્ય પણ કોઈ ગુણોમાં નથી. નિર્ગુણ ગુણોથી ઉપર મારી જાત જણાણી. પોતાને ખબર પડી કે હું તો આ ગુણોથી ઉપર નિર્ગુણ છું, મારી અંદર કોઈ ગુણ નથી. જણાણી મતલબ ત્યારે મને ખબર પડી. બહાદુરદાસ કહે છે, અધર તખત પર આપ બિરાજે પોતે પુરુષ પુરાણી. અધર તખત, ધર અને અધર. ઘણી વાર હું કહું છું મિત્રો, હવામાં લટકતું હોય ને અધર કહેવાય, અને આપણે ધરતીમાંથી ઊભા છે એટલે ધરતી આપણને ધૈર્યા છે. જો કે હવામાં લટકવું એ સરવાળે તો હવાનો એક પ્રકારનો સહારો લીધો કહેવાય, પણ આ તો ત્યાં તો કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. ત્યાં 5 તત્વય નથી, 3 ગુણય નથી, તો ત્યાં હવા તો હોય નહીં. પણ આ તો સમજવા માટે વાત કરું છું કે અધર જેને કોઈનો આધાર લીધો નથી, જે નિરાધાર છે, એ તખત. તખત મતલબ એનું રહેવાનું એક જગ્યાએ સ્થિર છે. સ્થિર હોવા છતાં સર્વવ્યાપક છે, સર્વવ્યાપક હોવા છતાં સ્થિર છે. એ અધર તખત પર આપ બિરાજે. એ અધર તખત જ્યાં પરમાત્મા છે એની ઉપર તમે પોતે બિરાજો. આપ બિરાજે મતલબ પરમાત્માને કહી રહ્યા તમે એવી જગ્યાએ તમે બિરાજો છો. આપ મતલબ પોતે પણ એ સ્થાને પહોંચીને ત્યાં તમે બિરાજો અને આત્મ પરમાત્મ સ્વરૂપ બની જાઓ. સુરતા સોહમ અનાદિ સોહમ શબ્દ સ્વરૂપ બની જાઓ, અનાદિ ઓમકાર સ્વરૂપ બની જાઓ, પોતે પુરુષ પુરાણી. ત્યારે તમને ખબર પડશે કે તમે પોતે જ પુરુષ છો. આત્મ પરમાત્મ પુરુષ પુરાણી, જૂનામાં જૂના. પુરાણી મતલબ જૂનામાં જૂના. તમે પોતે જ સ્વયં જ છો. તમારા સિવાય જગતમાં કાંઈ નથી. જે છો એ તમે જ છો. હવે કહે છે, નવતમ નાથ નિરંતર નિરખ્યા, નૃત્યમે સુરત સમાણી. આ ઘટ પેખ્યા, સન્મુખ દેખ્યા, સદગુરુ કેરી નિશાની. વાહ! નવતમ નાથ નિરખ્યા. આ મિત્રો નિરખ્યા શબ્દ વાપરો છે. નિરખવું એટલે જોવું પણ થાય છે, નિરીક્ષણ કરવું પણ થાય છે. નવતમ નાથ, નવતમનો મિત્રો એક અર્થ તો નવું થાય, સુંદર રૂપાળું પણ થાય. કારણ કે સુરતાની નજરે એક જેને એને સાંભળ્યો નહોતો, જ્યાંથી છૂટી પડી હતી, એ શબ્દને સાંભળ્યો એને પરમાત્મા રૂપે એટલે નવું લાગ્યું. નવતમ
નવતમનો અર્થ છે ન પ્લસ ઉત્તમ, આનાથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ છે જ નહીં. નવતમ, આનાથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ છે જ નહીં. નાથ મતલબ અખિલ બ્રહ્માંડોનો જે નાથ છે, જે પરમાત્મા છે, નિરંતર નિરખ્યા, એને નિરંતર નિરખ્યા, કોઈ અંતર નહીં, કોઈ ગેપ નહીં. નિરંતર મતલબ સતત, નિરખ્યા મતલબ જોયા પહેલાં સર્વ વ્યાપક એ જ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. સ્થાવર જંગમ, જળમાં, થળમાં, અણુ અણુમાં, કણકણમાં સ્વયં પોતે એક જ પરમાત્મા જ છે. પરમાત્મા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. પણ અતિ ગહન બાબત છે મિત્રો, અતિ ગહન બાબત છે. આ રસ્તે હાલીએ તો જ ખબર પડે એમ છે. પણ ક્યારે થાય? હવે કહે છે કે નુરત મેં સુરત સમાણી. જ્યારે નુરતમાં સુરત સમાય ને ત્યારે નુરત નામ નિશાન, સુરત નામ ધ્યાનો. ઘણી વાર કહું છું, નુરત નામ જોવું, સુરત નામ સાંભળવું. તો અહીંયા કોને જોવું? હવે એક તો શ્વાસોશ્વાસને તમે નુરત સમજો, અને એ સુરત એની અંદર છે, ત્યાં જોડો, એમ પણ થઈ શકે. પણ અહીંયા નુરત પરમાત્મા રૂપી, એ શબ્દ રૂપી પરમાત્મા રૂપી, એ પરમાત્મા રૂપી નુરતને અહીંયા ગણવામાં આવ્યું છે કે પરમાત્મા રૂપી નુરત નામ નિશાન ઉપર મારી સોહમ રૂપી સુરતા સમાણી. વાહ! ત્યારે આ ઘટ પેખ્યા, સન્મુખ દેખ્યા, સદગુરુ કેરી નિશાની. આ દેહરૂપી ઘટમાં પેખ્યા પહેલાં, પછી સન્મુખ દેખ્યા. પહેલાં ઘટની અંદર સોહમ શબ્દને વચને સાધીને જોયું, ત્યારે દેહરૂપી ઘટમાં સોહમ શબ્દ પ્રગટ થઈ ગયું. પછી પેખ્યા સન્મુખ, પછી દેખ્યા, પછી એ સોહમ શબ્દ દ્વારા, સોહમ સુરતા દ્વારા, એ સોહમ આત્મા દ્વારા સન્મુખ, હામોહામ, હામે હામે. સન્મુખ એટલે આમને સામને. સન મતલબ એ સત્ય, મુખ મતલબ એ મારી સોહમ શબ્દની સુરતાના મુખ દ્વારા એ સન રૂપી પરમાત્માને મેં દેખ્યા. ત્યારે નજર મેં દેખ્યા કહે છે કે જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ દ્વારા, ચામડાની આંખોથી જ ન દેખાય. સદગુરુ કેરી નિશાની. જ્યારે દેહધારી સદગુરુએ મને જે નિશાની આપી હતી, એ સદગુરુએ જે નિશાની આપી હતી એ જ આ છે. સદગુરુ કેરી નિશાની? સદગુરુએ જે નિશાની મને દેખાડી હતી એ જ નિશાને હું પહોંચી ગયો, કે આ જ વાત મને મારા દેહધારી સદગુરુએ કરી હતી, અને આ એ જ છે. ફાઇનલ વાત કરી. પછી કહે છે જોતા જાગી ભ્રમણા ભાંગી, મીટ ગઈ 84ની ખાણી રે, રામદાસ ચરણે ભણે બહાદુરદાસ, અલખની થઈ ઓળખાણી. વાહ! જોતા જાગી. હવે મિત્રો, આ સોહમરૂપી સુરતા જ્યારે અનાદિ સોહમને જાણી લે હશે, માણી લે હશે, અનુભવ કરી લે હશે, એ અનાદિ સોહમને, એ શબ્દને સાંભળી લે હશે, ત્યારે ભ્રમણા ભાંગી, તમામ ભ્રમણા ભાંગી ગઈ. હું દેહ નથી, હું શરીર નથી, હું ઇન્દ્રિયો નથી, હું મન નથી, બુદ્ધિ નથી, ચિત્ત નથી, હું જન્મતો નથી, મરતો નથી, હું નર નથી, નારી નથી, કોઈ વસ્તુ નથી. એમ ત્યારે તમામ મારા તારાની ભ્રમણા ભાંગી ગઈ. મીટ ગઈ 84ની ખાણી. ત્યારે મારું જે આવન જાવનનું ચક્કર હતું, 84નું જે ચક્કર હતું, એ ખાણી, 4 ખાણી જે છે 21 લાખની, આ 84ની જે મારી ખાણી આવન જાવનનું ચક્કર હતું, એ ખતમ થઈ ગયું. રામદાસ ચરણે ભણે બહાદુરદાસ. ગુરુ રામદાસના ચરણ થકી, એની કૃપા થકી, એના દયા થકી ભણે બહાદુરદાસ. બહાદુરદાસ કહી રહ્યા છે અલખની થઈ ઓળખાણી. ત્યારે કે મને અલખ મતલબ લખવામાં આવે, લખ, અલખ જે કોરો છે,
જે લખવાથી બહાર છે, બોલવા, સાંભળવા, લખવા, વાંચવાથી જે ઉપર છે, અલખરૂપી જે આત્મા છે, એની થઈ ઓળખાણી પછી પરમાત્મ સ્વરૂપે થઈ ગયા. બહાદુરદાસ કહે છે. તો બોલો મિત્રો પ્રેમથી, સંત બહાદુરદાસની જય, ગુરુ રામદાસની જય, સત્ય સનાતન ધર્મની જય.